وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر متحدہ عرب امارات شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی رحیم یار خان میں ملاقات، علاقائی اور عالمی امور سمیت مختلف معاملات پر بات چیت، تعلقات کو باہمی مفاد پر مبنی اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کا عزم، وزیر اعظم کا دو طرفہ تجارت میں نمایاں اور غیر معمولی اضافے کی ضرورت پر زور، آئی ٹی، توانائی، دفاعی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال، صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی بصیرت افروز قیادت میں یو اے ای کی غیر معمولی ترقی کی تعریف۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ، پاکستان کی صدر ولادیمیر پوتن کی رہائش گاہ کو مبینہ طور پر نشانہ بنائے جانے کی شدید مذمت، روس کے وزیر خارجہ کا یوکرین کے ساتھ امن معاہدے پر بات چیت جاری رکھنے پر نظر ثانی کا انتباہ، حالات کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے ضبط و ذمہ داری ناگزیر ہے، امن ہی واحد قابل عمل راستہ ہے، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا روس کے صدر، حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری، روس کے صدر کی رہائش گاہ پر یوکرینی حملہ افسوسناک ہے، صدر زیلنسکی نے الزام مسترد کر دیا، غزہ جنگ بندی کا تسلسل جاری رہنا چاہیے، مستقل قیام امن کے لیے حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح ہونا ہوگا، غزہ کی تعمیر نو کا مرحلہ جلد شروع ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ کے عزم کا اعادہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان نئے سال کی مبارکباد کا تبادلہ، نیک تمناؤں کا اظہار۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار، دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 1,74,805 پوائنٹس پر پہنچا، کاروباری دن کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 576 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,74,472 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر بند، 44 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار۔ پاکستان چین اقتصادی شراکت داری نئے مرحلے میں داخل، پاکستان پانڈا بانڈ کے اجرا کے لیے تیار، پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات مسلسل مضبوط اور مستحکم ہو رہے ہیں، رواں سال کے پہلے 8 ماہ میں دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم 17 ارب امریکی ڈالرز تک پہنچ گیا، سی پیک کے پہلے مرحلے میں سڑکوں، بندرگاہوں، ہوائی اڈوں اور توانائی کے منصوبوں سمیت بنیادی انفراسٹرکچر پر توجہ دی گئی، سی پیک فیز 2 میں موجودہ انفراسٹرکچر کو معاشی طور پر مؤثر بنانے پر توجہ دی جا رہی ہے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو۔ پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی ٹریکٹر سکیم، 30,000 ٹریکٹر کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی ٹریکٹر سکیم کا ریکارڈ قائم، پہلے فیز میں 10,000 ٹریکٹرز دیے گئے، دوسرے فیز میں بھی 10,000 ٹریکٹرز کی فراہمی کا عمل جاری، ہر ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے سبسڈی دی جا رہی ہے، ہائی پاور ٹریکٹر سکیم کے لیے حکومت پنجاب 10 ارب روپے سبسڈی ادا کرے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب ٹریکٹر سکیم کا تیسرا فیز جنوری میں شروع ہوگا۔ مغربی ہواؤں کے باعث بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، جوب، کلات، تربت، مکران، ساحل، پنجگور، گوادر، بارکھان، موسیٰ خیل اور گرد و نواح میں وقفے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش متوقع، صوبے کے شمالی اضلاع کے پہاڑوں پر مزید برف باری کا امکان، اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی، مری اور گلیات میں بھی بارش اور برف باری کا امکان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا بھی امکان، رابطہ سڑکوں کی بندش کا خدشہ۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں، وہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ تھیں، 1991 سے 1996 اور 2001 سے 2006 تک بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہیں، خالدہ ضیاء جگر، دل اور ذیابطس کے امراض میں مبتلا اور کافی عرصے سے ڈھاکہ کے اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق مرحومہ بیگم خالدہ ضیاء کے جنازے میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کے انتقال پر افسوس کا اظہار، اہل خانہ اور بنگلہ دیش کے عوام سے اظہار تعزیت، مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت۔ بنگلہ دیش کی خدمت، ترقی اور خوشحالی کے لیے خالدہ ضیاء کی عمر بھر کی جدوجہد ایک اثاثہ ہے۔ خالدہ ضیاء پاکستان کی مخلص دوست تھیں۔ اس غم کی گھڑی میں پاکستان کی حکومت اور عوام بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ازبک وزیر خارجہ کی فروری 2026 میں ازبکستان کے صدر کے دورہ پاکستان کی تصدیق۔ صدر آصف علی زرداری کی نواب شاہ میں اپنی والدہ بیگم بلقیس سلطانہ اور والد حاکم علی زرداری کی قبروں پر حاضری، فاتحہ خوانی۔ صدر مملکت نے باروجاکیہ میں مرحومین کی قبروں پر پھول بھی رکھی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این 130 لاہور سے صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن درست قرار، ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست خارج۔ الیکشن ٹریبونل نے جج رانا زاہد محمود نے فیصلہ سنایا، عدالت نے درخواست تکنیکی بنیادوں پر خارج کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے محمد نواز شریف کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید عظیم عوامی رہنما تھیں، ہمیشہ کمزور اور پسے ہوئے طبقات کے حقوق کے لیے ناقابل فراموش جدوجہد کی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے خواتین معاشی طور پر خود مختار ہوئیں۔ شہید بے نظیر بھٹو اپنے ویژن کی وجہ سے ہمیشہ عوام کے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی۔ مارکہ حق میں بھارت کے خلاف تاریخی فتح سے دنیا بھر میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ پی ٹی آئی اداروں کو نشانہ بنا کر ملک دشمنوں کے کھیل کا حصہ بن رہی ہے۔ یہ عناصر پاکستان کو انتشار میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت اور کارکن قومی سلامتی کے اداروں پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر احسن اقبال کا مسلم لیگ نون کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی قیادت میں انتشاری جتھے نے پنجاب اسمبلی پر دھاوا بولا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبے کے عوام کی کوئی پرواہ نہیں۔ پی ٹی آئی ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے۔ ملک اور اداروں کے خلاف بیانیہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری۔ وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا تاریخی اور ویژنری منصوبہ۔ لیپ ٹاپ نوجوان نسل کو جدید تعلیم، تحقیق اور ٹیکنالوجی سے جوڑتا ہے۔ یونیورسٹی آف سوات میں وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت لیپ ٹاپس تقسیم۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے یونیورسٹی آف سوات میں خواتین کے نئے کیمپس کا افتتاح کیا۔ سوات میں تعلیم اور ڈیجیٹل انکلوژن کے فروغ میں اہم سنگ میل۔ نو تعمیر شدہ خواتین کیمپس جدید سہولتوں سے آراستہ ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا سوات یونیورسٹی میں وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب سے خطاب۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا برطانیہ کے لیے آپریشن میں اضافہ، 6 سال کے طویل وقفے کے بعد لندن کی پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ 29 مارچ 2026 سے اسلام آباد سے لندن کے لیے ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ لندن کی پروازیں ہیتھرو ایئرپورٹ سے جدید ترین ٹرمینل 4 سے آپریٹ ہوں گی۔ لندن پی آئی اے کا سب سے پہلا بین الاقوامی اور انتہائی پرکشش روٹ ہے۔ بھارت میں اقلیتوں پر تشدد اور ناروا سلوک روز کا معمول۔ نام نہاد سیکولر ریاست میں اقلیتوں کے ساتھ منظم ظلم و ستم پر موقر بھارتی جریدہ ہندوستان ٹائمز بھی پھٹ پڑا۔ فاشسٹ مودی نے بھارت میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی۔ اتر پردیش میں منعقدہ تقریب پر ہندو انتہا پسند تنظیم بجرنگ دل کے شرپسندوں کا حملہ، مسلمان نوجوان پر بدترین تشدد۔ بھارتی پولیس نے تحفظ فراہم کرنے کے بجائے مسلمان نوجوانوں پر ہی مقدمہ درج کر کے جرمانہ عائد کر دیا۔ ہندوستان ٹائمز کی چشم کشا رپورٹ۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں بھارتی فورسز نے پابندیاں مزید سخت کر دی۔ تلاشی اور چھاپوں کی کارروائیاں جاری، اہم شاہراہوں پر اضافی چوکیاں قائم، علاقے میں خوف اور دہشت کا ماحول، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔
کشمیریوں کی آواز کو خاموش کرانے کے لیے بھارت ریاستی جبر کے استعمال سے باز رہے۔ بھارت طاقت کے بلبوتے پر کشمیریوں کو ہرگز مروب نہیں کر سکتا۔ ترجمان ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی الطاف حسین وانی کا اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں کے نام خط۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار، بین الاقوامی مداخلت کا مطالبہ۔ افغان طالبان رجیم کے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغانستان میں انسانی جرائم کا بدترین سلسلہ جاری۔ دی گارڈین نے حقیقت بے نقاب کر دی۔ افغانستان خواتین کے لیے غیر محفوظ ملک بن چکا۔ 2022 میں خواتین نے طالبان کی بڑھتی پابندیوں کے خلاف کابل کی سڑکوں پر احتجاج کیا۔ طالبان کے حامیوں نے ان خواتین کو سنگسار کرنے کا مطالبہ کیا اور ان کے گھروں پر دھاوا بول دیا۔ دی گارڈین کی رپورٹ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا نیو یارک میں ہنگامی اجلاس، صومالیہ کی تقسیم کی کوشش کی سختی سے مخالفت۔ اسرائیل کی صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے فیصلے پر غور، پاکستان کی جانب سے اسرائیلی اقدام مسترد۔ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کے نائب مندوب عثمان جدول۔ چین کی بھی صومالی لینڈ کو ملک تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام کی مخالفت۔ چین صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ چین۔ لاہور میں 50ویں چیف آف دی آرمی سٹاف پولو اور 10th پیگنگ چیمپئن شپ کا اختتام۔ 8 ٹیموں کی شرکت، پشاور کور کی پہلی پوزیشن، گجرانوالہ کور رنر اپ۔ جناب پولو فیلڈز میں اختتامی تقریب۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے۔ وزیر داخلہ، چیف سیکریٹری پنجاب اور بڑی تعداد میں شائقین کی بھی شرکت۔ مہمان خصوصی نے انعامات تقسیم کیے۔ فاسٹ بالر شاہین آفریدی انجری کے باعث بگ بیش لیگ سے باہر۔ پی سی بی نے فوری وطن واپس بلا لیا۔ ایڈیلیڈ اسٹرائکرز کے خلاف میچ میں شاہین آفریدی گھٹنے کی تکلیف کا شکار ہوئے۔ 3 اوورز کرانے کے بعد میدان سے باہر چلے گئے تھے۔ پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی شاندار کارکردگی اور بین الاقوامی کامیابی کا اعتراف۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اعلان کردہ انعامی رقم کی فراہمی کے لیے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دے دی۔ اس طرح کے اعزازات نہ صرف کھیلوں میں بہترین کارکردگی کا اعتراف ہیں بلکہ نوجوان ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ That is deep itself. Edged out. That is beautifully struck. بگ بیش کرکٹ لیگ۔ پرتھ اسکارچرز کی سڈنی تھنڈر کے خلاف 71 رن سے کامیابی۔ اوشراگر کی 41 گیندوں پر 99 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ بگ بیش لیگ دیکھیے پی ٹی وی اسپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ کھیل کے میدان میں بھی مودی کی جارحیت اور نفرت انگیز رویہ برقرار۔ پاکستان کرکٹ کے بعد اب بنگلہ دیش کرکٹ بھی بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کے تعصب کی بھینٹ چڑھ گئی۔ انتہا پسند ہندوتوا جماعت شیو سینا کی بنگلہ دیشی کرکٹرز کی آئی پی ایل میں شرکت کی مخالفت۔ کھیل کے میدان میں نفرت انگیز سیاست کی تشہیر، بھارت کا انتہا پسند مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آشکار۔ اور سال 2025 کھیلوں کے حوالے سے پاکستان کے لیے یادگار۔ ارشد ندیم نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ اور اسلامی یکجہتی گیمز میں گولڈ میڈل حاصل کیے۔ پاکستان کو پرو ہاکی لیگ کھیلنے کا موقع ملا۔ آئی بی ایس ایف سنوکر ٹیم ورلڈ کپ پاکستان کے نام۔ اسکواش میں جونیئر سطح پر متعدد گولڈ میڈلز جیتے۔ باکسنگ میں عثمان وزیر محمد وسیم نے ملک کا نام روشن کیا۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ تفصیل بھی شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔
वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दरामदात बरामदात नॉन ट्रांजिट ट्रेड को मजीद आसान करने के लिए इनकलाबी इस्लाहात मुतारिफ करा दिए हैं। अब ताजिर हजरात समंदर में सफर के दौरान ही तमाम ज़ाब्ता-जाती तकाज़े बशमूल कस्टम्स क्लियरेंस मुकम्मल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी पेश की अदायगी के। एडवांस इंफॉर्मेशन मिलने से हम बेहतर यार्ड प्लानिंग कर सकते हैं और एफिशिएंट स्टैकिंग करते हैं, जिससे पोर्ट की कारकर्दगी में यकीनन बेहतरी आई है। नतीजा, पाकिस्तान की बंदरगाहों से डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, ड्विल टाइम, डैमेजेस और इजाफी बंदरगाही खर्चात में नुमाया कमी। ताजिरों और सनतकारों से गुजारिश है कि अपनी अशिया की पाकिस्तान आमद से कबल ही गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करें और बगैर ताखीर या इजाफी लागत के अपनी कंसाइनमेंट्स पोर्ट से क्लियर करवाएं। पाकिस्तान कस्टम्स बना रहा है तिजारत को तेज तर, पाकिस्तान को मजबूत तर। हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। नाज़रीन, खबरों की तफसील की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की रहीम यार खान में मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने दोनों बरादर मुल्कों के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बाहमी ताल्लुकात पर मबनी तज़वीराती और इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने 26 दिसंबर 2025 को होने वाली मुलाकात में तय पाने वाले उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दो तरफा तिजारत में नुमाया और गैर मामूली इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में IT, तवानाई, कानकनी, मादनियात और दिफाई तावन समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की बसीरत अफरोज़ क़यादत में मुत्तहिदा अरब अमारात की गैर मामूली तरक्की को सराहा। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने UAE में मुकीम 21 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर भी अमाराती क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर दो तरफा ताउन, इलाकाई और आलमी समेत मुख्तलिफ उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबते में हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को नए साल की मुबारकबाद पेश की, जिसे शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने नेक तमन्नाओं के साथ कबूल किया। नायब वज़ीर आज़म ने दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने दो तरफा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के आज़म का इआदा किया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 576 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,74,472 की सतह पर बंद हुआ। तफसील बताएंगे सुहेल जमाली अपनी रिपोर्ट में। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान से आगाज़ हुआ है और मार्केट खुलने के कुछ देर बाद 100 इंडेक्स में 909 पॉइंट का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा। 1,74,805 पॉइंट पर कुछ देर पहले 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। स्टॉक मार्केट के तज्जियाकार कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से मालियाती नज़्म ज़ब्त, माशी इस्लाहात, तरसीलात ज़र और एक्सपोर्ट में इजाफा, इन्फ्लेशन, अफरात ज़र में कमी, पॉलिसी रेट और महंगाई में कमी के आदाद व शुमार की बाइस सरमायाकारों के अदमात में इजाफा हो रहा है। जिन शोबों में आज तेज़ी देखी गई है उनमें ऑटोमोबाइल असेंबलर्स हैं, फर्टिलाइज़र है, तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियां हैं, कमर्शियल बैंक हैं और फूड एंड पर्सनल केयर हैं। स्टॉक मार्केट के तज्जियाकार और आदाद व शुमार ये बताते हैं कि गुज़िश्ता 2 बरस में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट में शामिल हुआ है और उसने 300% तक मुनाफा दिया है। डॉलर की बुनियाद पर 47% और रुपए की बुनियाद पर 48% तक मुनाफा सरमायाकारों को फराहम किया गया है। इसके साथ साथ गुज़िश्ता 1 बरस में 1,20,000 नए सरमायाकार मार्केट में शामिल हुए हैं और इस तरह इक्विटी सरमायाकारों की तादाद 4,50,000 से ज़ायद हो गई है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला। रूस ने इल्जाम आयद किया है कि यूक्रेन ने नोगोर्दो रीजन में वाक़ सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमला किया, ताहम हमले के वक्त सदर पुतिन रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं थे। रूस का कहना है कि यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर के दरमियान रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए। रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव ने कहा कि यूक्रेन ने सदर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम सदर पुतिन की रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सिक्योरिटी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रही। रूसी वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि कीव की जानिब से इस हमले के बाद रूस अपनी मुज़ाकराती हिकमत अमली पर दोबारा गौर करेगा। व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर के दरमियान एक मरतबा फिर टेलीफोनिक राब्ता हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले की शदीद मजम्मत की। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया।
صدر آصف علی زرداری نے صدر ولادیمیر پوتن کی رہائش گاہ پر حملے کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ضبط و تحمل برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے واقعات پرامن طریقے سے تنازع کے حل کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ اس نازک موقع پر جب جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات ایک حساس مرحلے میں ہیں، کشیدگی میں اضافہ نہایت نقصان دہ اور غیر مفید ہے۔ انہوں نے فریقین پر زور دیا کہ وہ ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں اور ایسے اقدامات کریں جس سے مکالمے اور سفارتکاری کو کامیابی ملے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی رہائش گاہ کو مبینہ طور پر نشانہ بنائے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے وقت میں جب قیام امن کے لیے کوششیں جاری ہیں، اس نوعیت کا گھناؤنا فعل امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان روسی فیڈریشن کے صدر حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ہر قسم کے تشدد اور امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے تمام اقدامات کو مسترد کرنے کے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ ناظرین، صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ میں اپنی والدہ بیگم بلقیس سلطانہ اور والد حاکم علی زرداری کی قبروں پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ صدر مملکت نے بالوج عقبہ میں مرحومین کی قبروں پر پھول بھی رکھے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ازبکستان کے وزیر خارجہ بختار سیدوف کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے نئے سال کی مبارکبادی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ازبک وزیر خارجہ نے فروری 2026 میں ازبکستان کے صدر کے دورے پاکستان کی تصدیق بھی کی۔ رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور روابط کے فروغ کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے نجکاری کی کابینہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ سیکرٹری وزارت نجکاری نے پی آئی اے کے مستقبل کے لاہے عمل کے بارے میں تفصیلی بریف کیا۔ کمیٹی نے پی آئی اے کے 75% شیئرز کے لیے عارف حبیب کارپوریشن کی قیادت میں کنسورشیم کی 135 ارب کی بولی کی توثیق کرتے ہوئے کابینہ سے منظوری کی سفارش کی۔ نائب وزیر اعظم نے پی آئی اے کی بہتری کی امید کے ساتھ تمام متعلقہ اداروں پر زور دیا نجکاری کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کے لیے بروقت اقدام کریں۔ ناظرین، پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے سب سے بڑی ٹریکٹر سکیم، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 30,000 ٹریکٹرز کے ساتھ تاریخ کی سب سے بڑی ٹریکٹر سکیم کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ پنجاب کے کاشتکاروں کو ٹریکٹر کی فراہمی کا مقصد معاشی خود مختاری اور زیادہ پیداوار کا حصول ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کسانوں کا فصل کی بوائی سے فروخت تک پورا ساتھ دے رہی ہے۔ کسانوں کو جدید زرعی مشینیں فراہم کرنے سے پنجاب کاشتکاری میں خود کفیل ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ہم کھوکھلے نعروں کے بجائے عملی طور پر کسانوں کا سہارا بن رہے ہیں۔ چیف منسٹر ٹریکٹر پروگرام کے تحت پہلے فیز میں 50 سے 75 ہارس پاور کے 10,000 ٹریکٹرز کاشتکاروں کے حوالے کیے گئے ہیں، جبکہ دوسرے فیز میں 75 سے 85 ہارس پاور کے 10,000 ٹریکٹرز کی قراردادی اور فراہمی کا عمل جاری ہے۔ ہر ہائی پاور ٹریکٹر پر 10 لاکھ روپے سبسڈی حکومت ادا کرے گی، جس کی مجموعی مالیت 10 ارب روپے ہوگی۔ جنوری سے شروع ہونے والے وزیر اعلیٰ ٹریکٹر سکیم کے تیسرے فیز کے لیے درخواستیں اگلے ماہ سے طلب کی جا رہی ہیں۔ ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنینسنگ پروگرام کے تحت 100 سے 120 ہارس پاور کے بڑے ٹریکٹرز بلا سود لون پر دیے جائیں گے۔ الیکشن ٹریبیونل نے NA 130 میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست خارج کرتے ہوئے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن درست قرار دے دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔ الیکشن ٹریبیونل کے جج رانا زاہد محمود نے فیصلہ سنایا۔ مسلم لیگ نون نے ملک کو ایٹمی طاقت بنا کر دفاع ناقابل تسخیر بنایا اور ہر دور میں پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے یوم تاسیس کی تقریب سے شرکاء کے خطاب کی تفصیل شیئر کر رہے ہیں محمد فیصل راؤ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ملک میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھائے۔ مارکہ حق میں مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہمارے قائد نواز شریف نے پاکستان کو بحرانوں سے نکالا، پاکستان کا عالمی سطح پر وقار بلند کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان اڑان پاکستان کے پروگرام کے ذریعے ایک تعمیر نو کی
तहरीक शुरू कर चुका है। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को बहरानों से निकालने का बीड़ा पहले भी मुस्लिम लीग नून ने उठाया और आज भी मुल्क की तरक्की का झंडा इसी क़यादत के हाथ में है। तश्कील पाकिस्तान से लेके तकमील पाकिस्तान तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो किरदार रहा है और मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप का किरदार रहा है वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी है और हर पाकिस्तानी के लिए पैगाम है। पाकिस्तान में मोटरवेज़ के हवाले से, पाकिस्तान में तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से, मैशत की तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान से अंधेरों के ख़ात्मे के हवाले से और उसके साथ साथ सबसे बड़ा एहसान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान पे और हमारी आवाम पे है, वो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। पार्लिमानी सेक्रेटरी फरहान नाज अकबर, मेंबर कौमी असम्बली राजा खुरम नवाज, अंजुम अकील खान और मुकर्रीन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम की मंजिल तक ले जाने का सफर जारी रखेगी। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम कहते हैं कि वजीर आज़म लैपटॉप स्कीम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का एक विजनरी मंसूबा है। यूनिवर्सिटी ऑफ सवात का ख़वातीन कैंपस तालिबात को मयारी तालीमी सहूलियात फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। देखते हैं अल्फा निगार की रिपोर्ट। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान व सिफरान ने यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात में वजीर आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप्स तकसीम किए। इस मौके पर वफाकी वजीर ने कहा कि लैपटॉप महज एक आला नहीं बल्कि एक विजन है जो नौजवान नस्ल को जदीद तालीम, तहकीक और टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी ऐसे तरक्याती और तालीमी मंसूबों में मुकाबले की फिजा पैदा करे। या KPK के जो स्टूडेंट्स है, जो टैलेंट है, वो सिर्फ इसके लिए नहीं कि नारे लगाए, काश ये बारी या KPK में भी आ जाए या इसी तरह दूसरे मुकाबलों के साथ यही भी मुकाबला किया जाए। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी मंसूबों में 50% ताउन के लिए तैयार है। तलबा को मेरिट पर लैपटॉप फराहम किए जाते रहेंगे, जबकि असातिज़ा को बैरून मुल्क आला तालीम और तहकीक के मौके देना वक्त की अहम जरूरत है। इंजीनियर अमीर मकाम ने स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक वक्त था जब इस इलाके में आना ख्वाब लगता था, मगर अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ। सवात में वो हालात हमने देखे कि यहाँ बिल्कुल दहशतगर्दों ने कब्जा करा दिया और किसी को घर से निकलना नामुमकिन था। अवाम है, उनको भी दाद देना चाहता हूँ, उन्होंने भी बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। उस अफवाज पाकिस्तान का भी हमें शुक्रिया अदा कर लेना चाहिए, वो खाकी वर्दी वालों के साथ कि वो हमारे साथ, वो भी जंग हमारे साथ लड़ते रहे और आखिर में यह अमन आया। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात में खवातीन के नए कैंपस का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मंसूबे पर मजमूई तौर पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए लागत आई है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि खवातीन की तालीम हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है और ये जदीद वुमेन कैंपस तालिबात को मेयारी तालीमी सहूलियात फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। वाइस चांसलर स्वात यूनिवर्सिटी हसन शेर और फैकल्टी मेंबरान ने वफाकी वजीर को यूनिवर्सिटी के बारे में ब्रीफिंग दी। वफाकी वजीर ने कैंपस के लान में पौधा भी लगाया। अल्फा निगार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि सियासी उमूर पर गहरी नजर रखने की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बेनज़ीर को अपना सियासी जानशीन मुकर्रर किया था। तफसील के लिए देखिए इमरान मनसब खान की ये रिपोर्ट। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी की तकरीब का बाकायदा आगाज़ चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने शहीद बीबी की तस्वीर के सामने मोमबत्ती रोशन करके किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब में सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि मोहतरमा ने हमेशा पिसे हुए तबकात के हकूक़ के लिए जद्दोजहद की। बीबी की शहादत कौमी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह का नुकसान था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड लीडर थी। हम तासुब की बुनियाद पे हम न देखें अगर आप, तो वो लॉस जो था उनका, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का लॉस नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान का लॉस नहीं था, मगर जो वो लॉस था वो पूरी बैनुल-अक़वामी
बिरादरी का लॉस था। चेयरमैन सैनेट का कहना था कि बिस्प के तहत खवातीन को घर का सरबराह तस्लीम किया जाना बड़े एजाज की बात है, जिसके दूर रस असरात मुरतब होते हैं। चेयरपर्सन बिस्प सेनेटर रोबीना खलत का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच ही यही है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आगे लेकर चलने का अज़्म कर रखा है। हमाम खवातीन के लिए वो एक मशले राह थी। इस मुल्क की अवाम के लिए जो कुर्बानी उन्होंने दी है उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। तकरीब से खिताब में सदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिसर यूनियन सरदार अजमत का कहना था कि 4 बिलियन खवातीन इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रही हैं। पूरी दुनिया में इससे गुर्बत में कमी के लिए केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ख़जाना और सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ, जिसके आगाज़ में कमेटी ने साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर के साले सवाब के लिए फातह खानी की और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। ECC ने पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम को उनकी शानदार कारकर्दगी और बैनुल अक़वामी कामयाबी के एतराफ़ में इनामी रकम की फराहमी के लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इस तरह के एजाज़ात न सिर्फ खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी का एतराफ़ है, बल्कि नौजवान टैलेंट की हौसला अफजाई भी करते हैं। ECC ने दिफाई डिवीजन की समरी पर भी गौर किया और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी के लिए टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी भी दी। पंजाब पुलिस आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और ड्रग फ्री पंजाब का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मसरूफ़ अमल है। इसी हवाले से देखते हैं लाहौर से मोहम्मद सुफियान की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत सूबे से जराइम के खात्मे खुसूसन सूबे को मंशियात से पाक करने के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी अपने फराइज अंजाम देते रहे। इंसदाद मंशियात ऑपरेशन सारा साल जारी रहे। साल 2025 में लाहौर समेत सूबे भर में मंशियात फरोशों के ठिकानों पर 1,15,000 से जायद छापे मारे गए, जबकि मंशियात के धंधे में मुलव्विस 76,000 मुल्जिमान गिरफ्तार और 75,000 मुकदमा दर्ज किए गए। तालीमी इदारों और हॉस्टल्स के गिरदोनवा में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस भी किए गए। साल 2025 में पंजाब पुलिस ने खिदमत मराकज के जरिए 38,44,000 से जायद शहरियों को डिजिटल सर्विसेज फराहम की। कमजोर तबकात के लिए जारी इक़दामात के तहत 1,40,000 से जायद अफराद को कानूनी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। खिदमत मराकज पब्लिक सर्विस डिलीवरी का शानदार फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जहाँ 24 घंटे सहूलियात फराहम की जा रही हैं। क्राइम है और जो स्पेशली हीनियस क्राइम है उसमें बड़ी नोज डाइव आई है, और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और ख़ुसूसन CM साहबा ने ज़ाती दिलचस्पी लेके इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसके नतीजे में जो आपकी डिक्वाइटी विद मर्डर, डिक्वाइटी विद रेप, इसी तरह बैंक डिक्वाइटी है, हाईवे रॉबरी है, और इस तरह के वो तमाम हीनियस क्राइम्स जो हैं वो उन्होंने नोज डाइव किया है। लाहौर समेत सूबे भर के मीसाक सेंटर से 1,32,000 से जायद अकलियती अफराद ने इस्तेफादा किया, जिनमें 1,13,000 अकलियती अफराद को पुलिस खिदमत मराकिज से मुतल्लिका सर्विसेज फराहम की गई। पुलिस मिसाक सेंटर्स अकलियती कम्युनिटी के मसाइल हल करके बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग दे रहे हैं। लाहौर समेत सूबा भर में लाखों शहरी माहाना पुलिस खिदमत मराकिज की सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। पंजाब में ट्रैफिक के निज़ाम को रवा दवा रखने के लिए रवा साल पंजाब में 1.25 करोड़ से जायद ट्रैफिक चलान किए गए। गुज़श्ता सालों की निस्बत साल 2025 में ट्रैफिक लॉ इन्फोर्समेंट में 53% इजाफा हुआ, जबकि हादसात की शरह में 47% कमी वाक़या हुई। पंजाब पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भी सरगर्म रही और रवा साल में मुतादिद हाई प्रोफाइल केसेस निपटाए गए और खतरनाक मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। साल 2025 में पंजाब पुलिस की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी देखने में आई। पंजाब पुलिस के कायम करदा मराकज के जरिए शहरियों को सहूलियात फराहम की गई, जबकि जराइम के खात्मे के लिए भी मौसर कार्रवाइयाँ की गई। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दरामदात बरामदात नॉन ट्रांजिट ट्रेड को मजीद आसान करने के लिए इनकलाबी इस्लाहात मुतारिफ करा दिए हैं। अब ताजिर हजरात समंदर में सफर के दौरान ही तमाम ज़ाब्ता जाती तकाजे बशमूल कस्टम्स क्लियरेंस मुकम्मल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी पेश की अदायगी के। FBR का ये इंतहाई नागुज़ीर कदम हमारी बंदरगाहों की कारकर्दगी को बेहतर बनाएगा
اور پاکستان کے عالمی ویلیو چین کے مؤثر انضمام کو فروغ دے گا۔ نتیجہ پاکستان کی بندرگاہوں سے ڈائریکٹ پورٹ ڈیلیوری، ڈویل ٹائم، ڈیمریجز اور اضافی بندرگاہی اخراجات میں نمایاں کمی۔ تاجروں اور صنعتکاروں سے گزارش ہے کہ اپنی اشیاء کی پاکستان آمد سے قبل ہی گڈز ڈکلیریشن فائل کریں اور بغیر تاخیر یا اضافی لاگت کے اپنی کنسائنمنٹس پورٹ سے کلیئر کروائیں۔ پاکستان کسٹمز بنا رہا ہے تجارت کو تیز تر، پاکستان کو مضبوط تر۔ حکومت پاکستان۔ درست ہر وقت بار وقت۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹھوہار میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب کے اضلاع میں درمیانی سے شدید دھند کی توقع ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد اور پنجاب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ ادھر شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ کے اضلاع میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند کی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی اور مغربی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہا۔ شمال مغربی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی۔ اس دوران پنجاب میں درمیانی سے شدید دھند چھائی رہی۔ سب سے زیادہ بارش تربت 11، سمنگلی میں 8، سٹی 4، پنجگور 8، جیوانی 6، پسنی 4 اور ماڑا 3، کلا دلبندین 1، خیبر پختونخوا چترال 9، دیر اپر 7، لوئر دیر 3، میرکھانی پٹن 7، کالام، دروش، سیدو شریف 5، پاڑا چنار 4 اور مارم جبہ میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مارم جبہ میں 1 انچ برف باری بھی ریکارڈ کی گئی۔ اور اب بات کرتے ہیں آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی۔ لہ -8، گوپس -4، بگروڈ، سکردو، پاڑا چنار -2، کلات میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد 6، لاہور 7، کراچی 13، پشاور 6، کوئٹہ 7، ملتان 8، گلگت 1، سکردو -2، مظفر آباد 6، سری نگر 1، مری 3، دیر 1، چترال 3، راولاکوٹ 2 اور مارم جبہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بہت شکریہ عبدالقدیر آپ کا، آپ موسم کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ بلیٹن کو آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان نے آج پہلا پاکستان سکلز امپیکٹ بانڈ متعارف کروایا ہے جو نجی سرمایہ سے فنڈڈ ہے۔ برٹش ایشین ٹرسٹ اور بینک آف پنجاب کے درمیان سکل ڈیولپمنٹ کے اشتراکی عمل سے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ یہ 3 سالہ پروگرام وسیع اور تکنیکی مہارتوں کی ترقی کے پروگرام کو فنڈ فراہم کرے گا۔ معاہدے کے تحت باہنر نوجوانوں کی کھیپ تیار کی جائے گی، جس کے لیے ابتدائی 1 ارب روپے وزارت خزانہ کی ضمانت سے جاری کر دیے گئے ہیں۔ نیفٹیک ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ یہ منصوبہ سماجی اثرات کی مالی معاونت کا فریم ورک مزید مضبوط بنائے گا۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے تقریب سے خطاب میں اس مفاہمت کو پاکستان کے بہتر مستقبل کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر نے FCDO کی شراکت داری اور پاکستان کے سکلز اور روزگار کے ایجنڈے کے لیے طویل مدتی عزم پر روشنی ڈالی۔ نام نہاد سیکولر بھارت میں ریاستی پالیسی کے تحت اقلیتوں کے ساتھ منظم ظلم و ستم جاری ہے۔ ہندوتوا نظریے کے زیر تسلط بھارت میں اقلیتوں پر تشدد اور ناروا سلوک روزانہ کا معمول بن گیا ہے۔ اس نظریے کا پرچار کرنے والے مودی نے بھارت میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی۔ بھارت میں اقلیتوں کے لیے مذہبی رسومات ادا کرنا تو دور، معاشی سرگرمیاں جاری رکھنا بھی دشوار ہو گیا۔ ہندوستان ٹائمز نے بھارت میں جاری مظالم کا اعتراف کرتے ہوئے واضح کیا کہ اتر پردیش کے شہر بریلی میں ایک کیفے میں تقریب پر ہندو انتہا پسند تنظیم بجرنگ دل کے شرپسندوں نے حملہ کیا۔
किया। भारतीय जरीदे की रिपोर्ट ये बताती है कि हिंदू इंतहा पसंदों ने कैफे में घुसकर हंगामा आराई करके मुस्लिम नौजवानों पर बदतरीन तशद्दुद किया। भारतीय पुलिस ने तहफ्फुज़ फराहम करने के बरक्स 2 मुस्लिम नौजवानों पर ही मुकदमा दर्ज करके जुर्माना आयद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट ये बता रही है कि मजलूम मुसलमानों पर ही मुकदमा दर्ज करना जाहिर करता है कि कैसे रियासती सरपरस्ती में भारत में अकलियतों का मुनज़्ज़म इस्तेहसाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब हिमाचल प्रदेश में मुसलमान कश्मीरियों पर हमलों में बदतरीन हद तक इजाफा हो चुका है। मोदी के हिंदुत्व नजरिए के तहत कश्मीरी मुसलमानों के लिए न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान की जमीन भी तंग कर दी गई है। फ्री प्रेस कश्मीर की रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीरियों को हिमाचल प्रदेश में कारोबार छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला जहांगीर अहमद इंतहा पसंद हिंदुओं के हमले में शदीद जख्मी हुआ। फ्री प्रेस कश्मीर ने वाजे किया कि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद का ये 2025 में होने वाला 16वां वाक़या है। जहांगीर अहमद यहाँ नया नहीं है बल्कि पिछले 15 साल से इस इलाके में शॉलें बेच रहा है। फ्री प्रेस कश्मीर का कहना था कि महबूबा मुफ्ती ने भी शॉल बेचने वाले मजलूम कश्मीरी नौजवान ताजिर पर होने वाले तशद्दुद पर मजम्मत का इजहार किया है और पुरतशद्दुद वाक़े में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज इंतजामिया ने पाबंदियां मजीद सख्त करते हुए इलाके में गाड़ियों और मुसाफरों की तलाशी का सिलसिला तेज कर दिया है। KMS की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज, पैरामिलिट्री और पुलिस की मुश्तरका टीमों ने वर्किंग बाउंड्री और कंट्रोल लाइन के करीब इलाकों में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं। भारतीय फोर्सेज ने अहम शाहराहों पर इजाफी चौकियां कायम कर दी हैं और फोर्सेज एहलकार गाड़ियों, मुसाफरों और राहगीरों की सख्त तलाशी ले रहे हैं। हसास तंसीबात, सियाहती और मजहबी मकामात के अतराफ में भी पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं, जिससे कश्मीरियों को मुश्किलात का सामना है और इलाके में खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने भारत को खबरदार किया है कि वो मकबूजा कश्मीर में जायज सियासी आवाजें खामोश कराने के लिए रियासती जबर के इस्तेमाल से बाज रहे। पार्टी तर्जुमान एडवोकेट अरशद इकबाल ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि तनाज़ा कश्मीर को मुज़ाकरात, इंसाफ और इंसानी हुकूक के एहतराम के जरिए हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत गैर कानूनी नजरबंदियों, सियासी जमातों पर पाबंदी और इख्तलाफ राय को ताकत के बलबूते पर दबाने जैसे हथकंडों जैसे कश्मीरियों के हरगिज मरबूब नहीं कर सकता। कश्मीरी रहनुमा अल्ताफ हुसैन वानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों के नाम एक खत में मकबूजा कश्मीर में जारी जमीनों पर कब्जे, माहौलियाती तबाही और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए बैनुल अक़वामी मुदाखलत का मुतालबा किया है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह खालिदा ज़िया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। उनका इंतकाल ढाका के अस्पताल में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे हुआ। वो तवील अरसे से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थी और गुज़श्ता शब उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक हो गई थी। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और उन्होंने 1991 और 2001 में वज़ारत उज़्मा के फ़राइज़ अंजाम दिए। वो साबिक सदर जनरल ज़ियाउर रहमान की अहलिया थी। उनकी वफ़ात पर बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने 7 रोज़ा सोग का ऐलान किया है, जबकि अबूरी चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक मरहुमा बेगम खालिदा ज़िया के जनाजे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। अपने पैगाम में सदर ममलकत ने बेगम खालिदा ज़िया के अहल खाना और बांग्लादेश के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया और मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि बेगम खालिदा ज़िया ने अपनी पूरी जिंदगी बांग्लादेश की खिदमत और उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए वक्फ किए रखी, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरहुमा के अहले खाना, दोस्तों और बांग्लादेश के अवाम के लिए सब्र जमील की दुआ की है। रुख करेंगे कौमी खबरों का। सरमायाकारी बोर्ड के वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख कहते हैं कि दुनिया की तारीख में चीन जैसी मौशी तरक्की किसी मुल्क ने नहीं की। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा तिजारत का हजम 17 अरब डॉलर से जायद है। वफाकी वजीर ने कहा कि सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए रेगुलेशन को कम कर रहे हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ गैर मुतल्लका लोगों ने असम्बली में दाखिल होने की कोशिश की और तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया। इस वाक़े की तमाम फुटेज पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। मज़ीद इसी हवाले से तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद।
पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बावकार अंदाज में पंजाब असम्बली लाने के लिए हर तरह की तैयारी की गई थी, ताहम उनके साथ गैर मुतल्लिका लोगों ने असम्बली में दाखिल होने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली के सहाफ़ियों पर CM KP के स्टाफ और गार्ड्स ने तशद्दुद किया, जिसकी फुटेज मौजूद है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सहाफ़ियों और प्रेस गैलरी के साथ बदसलूकी नाकाबिले कबूल है। इल्ज़ामात के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। जो तमाशा CM KP के आने पर पंजाब असम्बली के अंदर लगा, जनाब स्पीकर, वो पूरी दुनिया ने देखा। अभी सेक्रेटरी असम्बली आपके पास मौजूद हैं, इनको एक लिस्ट जमा कराई गई अपोजिशन के मेंबरान की तरफ से कि ये हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, इनको जो है वो फैसिलिटेट करा दें। जनाब स्पीकर, हर तरह की तैयारी जो है जनाब चेयर वो पंजाब असम्बली के अंदर उनको मेहमानों को इज्जत से लाने के लिए जो है वो मौजूद थी। जो सहाफ़ी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे, जो पंजाब असम्बली की बीट करते हैं, जो प्रेस गैलरी के मेंबरान है जनाब स्पीकर, उनको CM KP के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा, उनके साथ बदतमीजी की। बाद में असम्बली के बाहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए तालीम और सेहत समेत हर शोबे में इनकलाबी इक़दामात किए हैं। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है उसको आप दिनों में जो है वो कंप्लीट होता हुआ देख रहे हैं। फील्ड हॉस्पिटल है और हेल्थ क्लिनिक्स हैं, क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, ये आपके सामने मौजूद हैं। इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन फील्ड हॉस्पिटल्स और जो क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं उसके ज़रिए अपने इलाज करा चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि अमन व अमान के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी के दायरा कार को मज़ीद फैलाया जा रहा है। लाहौर के 41 गर्ल्स कॉलेज के बाहर पिंक बटन लगा दिए गए हैं। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आपसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने दरामदात, बरामदात, नॉन ट्रांजिट ट्रेड को मजीद आसान करने के लिए इनकलाबी इस्लाहात मुतारिफ करा दिए हैं। अब ताजिर हजरात समंदर में सफर के दौरान ही तमाम ज़ाब्ता-जाती तकाज़े बशमूल कस्टम्स क्लियरेंस मुकम्मल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी पेशगी अदायगी के। FBR ने जो प्री क्लियरेंस सिस्टम मुतारिफ कराया, FTCCI उसको अप्रिशिएट करती है और इससे हमारे स्टोरेज के अखराजात में भी कमी वाक़या होगी और हमारी जो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की भी बर वक्त फराहमी मुमकिन हो सकेगी और आसानी से हो सकेगी। नतीजा, पाकिस्तान की बंदरगाहों से डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, ड्यूल टाइम, डैमरेजेस और इजाफी बंदरगाही खर्चात में नुमाया कमी। ताजिरों और सनतकारों से गुजारिश है कि अपनी अशिया की पाकिस्तान आमद से कबल ही गुड्स डिक्लेरेशन फाइल करें और बगैर ताखीर या इजाफी लागत के अपनी कंसाइनमेंट्स पोर्ट से क्लियर करवाएं। पाकिस्तान कस्टम्स बना रहा है तिजारत को तेज तर, पाकिस्तान को मजबूत तर। हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। वेलकम बैक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की मुखालफत अफसोसनाक है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी में अफगान अनासर के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। जितने भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हुए हैं दहशतगर्दी की, उसमें अफगान सिटीज़न मुलव्विस होते हैं, चाहे वो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डे इसमाइल खान का था, चाहे वो FC हेडक्वार्टर पेशावर में था, चाहे हमारे कैड कॉलेज वज़ीरिस्तान में था, चाहे ऑफ एंड ऑन जो भी यहाँ पर दहशतगर्दी होती है, मेजॉरिटी मैं समझता हूँ कि जो है वो उसमें अफगान शहरी मुलव्विस होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो वापस जाएँ। हम ये नहीं कहते कि सारे अफगान शहरी हमारे जो हैं वो बुरे होंगे या सारे अच्छे होंगे, तो हम चाहते हैं वापस जाएँ, लीगल वीज़ा के ज़रिए आएँ। इससे कबल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के ज़ेर एहतमाम तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात को नुमाया कारकर्दगी पर एवॉर्ड्स दिए। उनका यह कहना था कि सूबे में कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल की फ्राहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा है कि इस सूबे का पहला मसला अमन व अमान है, लेकिन बदकिस्मती से जिनकी सूबे में हुकूमत है उनके लिए सबसे बड़ा मसला कैदी नंबर 804 है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सूबे में सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस हैं, करप्शन उरूज पर है और वज़ीर आला लाहौर के बाद कराची जाने का ऐलान कर रहे हैं। उसने कल ऐलान भी किया है कि लाहौर के बाद मैं कराची जाऊंगा, कराची वाले तैयार रहो, फिर कोयटा जाऊंगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि इस सूबे की जो हालात है आजकल,
تو اس صوبے کے لیے الگ وزیر اعلیٰ چاہیے اور نیشنل لیڈر بننے کا ان کا جو شوق ہے وہ ضرور کرے، لیکن اس صوبے کی خدمت کے لیے کوئی بندہ ادھر چاہیے تاکہ وہی کردار ادا کرے جو چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کا کردار ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی کی زیر صدارت ری وائٹلائزیشن آف پشاور پلان سے متعلق اجلاس پشاور میں ہوا۔ اجلاس میں صوبائی دارالحکومت پشاور کو خوبصورت اور صاف شہر بنانے کے لیے دورس فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں ری وائٹلائزیشن پلان پر تمام متعلقہ اداروں کو واضح ٹائم لائنز کے ساتھ پیش رفت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے وال سٹی اور ہارٹیکلچر اتھارٹی کے قیام کی تجویز سے بھی اتفاق کیا۔ انفارمیشن سروس اکیڈمی کے زیر اہتمام اسلام آباد میں بھارتی جارحیت اور پاکستان کا تصویراتی رد عمل کے عنوان سے مکالمہ ہوا۔ مقررین نے کہا کہ بھارت کی جارحانہ پالیسیاں خطے میں امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور میں بھارتی مذموم عزائم دنیا کے سامنے کھل کر آ گئے ہیں۔ پاکستان کی بہادر فوج نے بھارتی جارحیت کا جس طرح منہ توڑ جواب دیا مدتوں یاد رہے گا۔ تقریب کے اختتام پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن سروس اکیڈمی عمرانہ وزیر نے شرکاء کو اعزازی شیلڈز دیں۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سال 2025 کھیلوں کے حوالے سے پاکستان کے لیے یادگار رہا۔ کھلاڑیوں نے ایتھلیٹکس، سنوکر، اسکواش اور باکسنگ میں ملک کا نام خوب روشن کیا۔ پاکستانی کھلاڑیوں کی 2025 میں کارکردگی کے حوالے سے دیکھتے ہیں ذیشان قیوم کی یہ رپورٹ۔ سال 2025 میں بھی ارشد ندیم نے کیا قوم کا سر فخر سے بلند۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے جیولن تھرو میں نہ صرف بھارت کو شکست دی بلکہ 50 سال بعد پاکستان کو ایونٹ میں گولڈ میڈل جتوا دیا۔ سعودی عرب میں اسلامی یکجہتی گیمز کے جیولن تھرو میں بھی ارشد ندیم نے سونے کا تمغہ سینے پر سجایا۔ ہاکی میں پاکستان نے پہلی مرتبہ نیشنز کپ کا فائنل کھیلا اور رنر اپ رہا۔ بعد میں پاکستان کو پرو ہاکی لیگ کھیلنے کا بھی موقع ملا۔ سنوکر میں پاکستان کے محمد آصف چھائے رہے۔ کولمبو میں ناقابل شکست رہتے ہوئے تیسری سارک سنوکر چیمپئن شپ جیتی۔ مسقط میں پاکستان نے IBSF سنوکر ٹیم ورلڈ کپ جیتا۔ پاکستانی ٹیم میں محمد آصف اور اسجد اقبال شامل تھے۔ اسکواش میں پاکستان کے سہیل عدنان نے برٹش جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ کی انڈر 13 کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیتا۔ یہ پاکستان کا اس کیٹیگری میں 18 سال بعد گولڈ میڈل تھا۔ ہانگ کانگ میں ایشین جونیئر اسکواش ٹیم چیمپئن شپ میں پاکستان نے کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ کراچی میں نور زمان نے مصر کے کریم الترکی کو شکست دے کر انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ اپنے نام کی۔ باکسنگ میں عثمان وزیر نے بینکاک میں ویلٹر ویٹ باکسنگ مقابلے میں بھارتی حریف اسورن کو ناک آؤٹ کیا۔ تھائی لینڈ میں پاکستانی باکسر شہیر آفریدی نے بھارت کے ترجوت سنگھ باوا کو چاروں شانے چت کیے۔ لاہور میں ورلڈ باکسنگ ایسوسی ایشن کے تعاون سے انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی باکسر محمد وسیم نے تھائی باکسر جکراوت کو شکست دے کر ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ تھائی لینڈ میں پاکستان ویمن بیس بال ٹیم نے ایشیا کپ کوالیفائر میں پہلی مرتبہ کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ بحرین میں ہونے والی ایشین یوتھ گیمز میں پاکستان والی بال ٹیم نے چاندی کا تمغہ سینے پر سجایا۔ ذیشان قیوم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ لاہور میں 50ویں چیف آف دی آرمی سٹاف پولو اور ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی۔ ایونٹ میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ پشاور کور نے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ گجرانوالہ کور رنر اپ قرار پائی۔ جناح پولو فیلڈز میں ایونٹ کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ کور کمانڈر لاہور اور چیئرمین پاکستان پولو فیڈریشن نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ، چیف سیکرٹری پنجاب اور بڑی تعداد میں شائقین بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ مہمان
खान खसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बायस बिग बैश लीग से बाहर हो गए। पीसीबी ने शाहीन शाह अफरीदी को फौरी वतन वापस बुला लिया। शाहीन अफरीदी हफ्ते को एडलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच में घुटने की तकलीफ का शिकार हुए थे। इंजरी की वजह से वो सिर्फ 3 ही ओवर करा सके थे और 14वें ओवर के बाद मैदान से बाहर चले गए। ब्रिस्बेन हीट ने शाहीन शाह अफरीदी के घुटने की तकलीफ की तस्दीक की। ताहम शाहीन शाह अफरीदी ने सोशल मीडिया पर बताया है कि इनकी इंजरी को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें फौरी तौर पर वतन वापस आने की हिदायत की है, जहां वो अपना रीहैब मुकम्मल करेंगे। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।